सो कल हम डूमास मेथड कर रहे थे नाइट्रोजन की एस्टिमेशन का। उसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए। जल्डाल्स मेथड के नहीं भेजे, अभी डूमास मेथड के भेजे, अभी वही करेंगे। ठीक है, तो इवनिंग में देखेंगे, दोबारा लगी तो जल्डाल्स कराऊंगी, देखते हैं क्या बनता है। तो पहले डूमास का रिवाइज कर लेते हैं, इसका सेटअप कैसे था। नाइट्रोजन एस्टिमेशन का ये मेथड है, इसमें ऐसे टेस्ट ट्यूब होती है। ये यहाँ से सल्फ्यूरिक एसिड का बीकर है हमारे पास। And in this test tube we take which chemical, just see what we take in this test tube, slanting one. Ma'am, sodium bicarbonate. Yes, sodium bicarbonate. And when you will heat the sodium bicarbonate, it will give you sodium carbonate plus H2O plus CO2. Now sodium carbonate जो बनेगा इसकी decomposition से, that will remain in the test tube as the residue, and water and carbon dioxide जो है वो आगे जाएंगे. Water will get absorbed in the sulfuric acid, but there is no action of carbon dioxide with sulfuric acid. Now what will happen to the carbon dioxide? It will go in a combustion tube. Now in a combustion tube, what we have is the copper gas, both sides. What is the purpose of carbon dioxide? It will remove the air or oxygen, whatever present in this combustion tube. And here we have cupric oxide plus substance, organic substance, जिसमें हमको estimation करना है कि whether there is presence of nitrogen or not. यही फंडा था तुम लोगों का, यहाँ तक हमने किया था. ठीक है, उसके बाद इस ट्यूब के साथ जो है एक लाइक कॉलम टाइप ट्यूब लगी होती है जिसको शिफ्ट नाइट्रोमीटर बोलते हैं. एंड यहाँ पे हमारे पास एक रेजरवायर है. ठीक है, ये कहानी है. अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है. नाउ अब ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बन तो हो गई, it will get oxidized to carbon dioxide plus copper. There are chances of having hydrogen in the organic compound. It will get changed to water plus copper. And what will happen to the nitrogen? नाइट्रोजन जो है वो एज अ फ्री नाइट्रोजन ही प्रोड्यूस हो जाता है. शोज नो रिएक्शन विद कॉपर ऑक्साइड. इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बनेगा, थोड़े बहुत बनेंगे, तो वो वापस कॉपर गैस के साथ रिएक्ट होके फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो जाएंगे. ये बात समझ गए तुम लोग? यहाँ तक क्लियर है? ये हमने कल भी यहाँ तक डिस्कस कर लिया था. ठीक है जी. अब यहाँ पे रेजरवायर KOH का है, तो KOH यहाँ से निकल के यहाँ पे सारा KOH होता है. यहाँ पे मरकरी की सील होती है ताकि KOH वापस इसमें ना जा सके. तो जो वाटर होगा वो KH को डिल्यूट कर देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड यू ऑलरेडी नो दैट इज अब्सॉर्ब्ड इन द KOH सॉल्यूशन. व्हाट इज लेफ्ट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन जो है KOH के साथ कोई ऐसे ना अब्सॉर्ब होती है, कुछ नहीं होता, तो वो यहाँ पे कम्युलेटिव होना शुरू हो जाती है. जितना वो इकट्ठा होता जाएगा उतना KOH डाउन होता जाएगा. यहाँ पे डिमार्केटेड ये है जो कॉलम, उससे पता चल जाता है कि नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना है. ठीक, आगे देखते हैं. यहाँ तक हमने कल डिस्कशन कर ली थी. ठीक है, ये ना जो इसकी पिक्स मैंने भेजी हैं इसमें मैंने खुद से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं. आप चाहो तो ऐसा नोट कर सकते हो, चाहो तो वो अपने लिए ऐसे रख सकते हो. अब ये जो रिएक्शन लिखे थे मैंने, ये कल्ले कल्ले थे, है ना. यूजुअली इसको कंबाइन करके भी लिखा जा सकता है. कैसे, देखो, कोई कंपाउंड है मान लो जिसका फॉर्मूला CXHYNZ,
हमने ऐसे ही सपोज कर लिया, XYZ इसका फॉर्मूला ले लिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने इस कंबशन ट्यूब में लिया। किसके साथ ट्रीट करा रहे हो? कॉपर ऑक्साइड के साथ ट्रीट करा रहे हो, ठीक है। कार्बन किसमें बदलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। यहाँ पे क्या मैं एक्स लिख दूं? जब इसके फॉर्मूले मान लो C6 समथिंग होता तो कितने मॉलिक्यूल बनते कार्बन डाइऑक्साइड के? 6 ही बनते ना बैलेंस के बाद। अब वाटर है, हाइड्रोजन वाटर में बदलेगा, बट हाइड्रोजन वाइन है तो यहाँ पे Y/2 लिखोगे क्या? नहीं। क्यों? Y/2 इंटू 2, ये कट के Y आ गया। हाइड्रोजन में तुमको पूछूं कितने हैं तो तुम बोलोगे मैम Y/2 है इंटू 2 है। जैसे मान लो मैं 2H2O लिखूं तो हाइड्रोजन कितने है? 2 इंटू 2 है ना, 4 है। यहाँ पे 2 की जगह क्या लिखा है? Y/2, 2 इंटू 2, Y/2 इंटू 2, Y आ गया। समझा रही नहीं? मैम Y/2 नहीं समझा। देखो ना, दोबारा देखो, इतना आ गया एक्स वाला, समझ आ गया? यस मैम। बाकियां नु यस मैम। एक वैसे एग्जांपल लेके समझानी है ਤੁਹਾਨੂੰ जरा कुछ भी रख लेने C4 H10 रख लो तुसी, ਇਹ रख लो 20, ऐदा ही रख लिया मैं कुछ, ठीक है। ਇਹਦਾ ਕੀ बनना? CO2 बनना। जो बैलेंस करोगे कार्बन 4 ने तो इत्थे मैं 4 लिखूंगी ना, ਹੁਣ ਇਹਦਾ वाटर बनना हाइड्रोजन का। ਹੁਣ टोटल ਇਹ ਚ 10 ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ 5 नहीं लिखोगे ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਰੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? Y, ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ 10 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ 5 ਲਿਖਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਐਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਬਣਦਾ, H2 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਅੱਧਾ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 10 ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ? यस मैम। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ N2 ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਉਰੇ ਬਾਹਰ Z/2 ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗੀ? ਕਿਵੇਂ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 20 ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ N2 ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 10 ਹੀ ਲਿਖੂੰਗੀ। 10 दूनी 20 ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, X Y/2 Z/2। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 8। ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ? 13। ਸੌਰੀ 8 5 ਟੋਟਲ 13 ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ 13 ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ? 2x plus Y/2। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? 2x ਐਟਮ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ? Y/2। ਇੰਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਰੇ ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੂੰਗੀ? बोलो, क्योंकि O2 थोड़ी है, कॉपर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन दे एटम ही ने ना। कितना कॉपर ऑक्साइड लेना है? 2x plus Y/2। सारी लिख दिनी मैं, फिर दस्यो नाल की निकलूगा कॉपर, क्योंकि कॉपर तो ऑक्सीजन तो असी कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर च बदल गई। कितना कॉपर निकलूगा? पूरा ही निकलूगा, अद्धा थोड़ी निकलूगा। आ बनी है बैलेंस्ड इक्वेशन, तो नोट्स च भी मिलूगी। किवें बन लिखी है मैं दोबारा दस दी। जर्नल ले लिया सी मैं ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਸਾਰਾ CO2 ਚ ਬਦਲਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਵਾਟਰ ਚ ਬਦਲਦਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਟੋਮਿਕ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਉਹ N2 ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਇਹ x ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ x ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ y ਹੈ ਤਾਂ Y/2 ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ z ਹੈ ਤਾਂ Z/2 ਪਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਉਰੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ करके दिखाऊंगी। पूरे कॉपर लिख लो, ठीक है नी? वही है ना जो अलग लिखा सी तां की बनया सी CO2 प्लस कॉपर, वही चीज वो इकट्ठा करके लिखा। हुण किन्ने एटम ने? 8
ਤੇ 5 13 ठीक है। तो उरे की मैं 13 नहीं लिखूंगी, पूरे 13 नहीं लिखूंगी। समझ आई हुन? ये किवें आया, पूरी इक्वेशन समझ आई या कोई दिक्कत है तो बोलो। यस मैम। मैम ये ऑक्सीजन ਦਾ ਹੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ रहेगा 2x + y/2। बेटा ਉਹਨੂੰ ਰੱਟਾ नहीं मारना, क्यों ਰਿਹਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਾਤਾ ना। ऑक्सीजन 8 तो इधरों 8 5 13 तो मूरे 13 ही आऊगा, बैलेंस नहीं करी दी। तो उरे ऑक्सीजन 2x + y/2 आई, तो उरे आ ही रही कॉपर भी फिर उन्ना ही निकलूगा क्योंकि एक दे मगर एक है। ओके मैम। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਸੈਟਅਪ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜੇ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ, W ਗ੍ਰਾਮ। ठीक है जी। नाइट्रोजन जिन्नी बनेगी ਅਸੀਂ परसेंटेज ਕੱਢਣੀ है, बट परसेंटेज ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਸਾਨੂੰ नाइट्रोजन ਦਾ मास नहीं पता होना चाहिए। that mass of nitrogen present in compound, x ग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड W ग्राम लिया, तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितनी आऊगी, x/W × 100। ये गल ठीक है। जर्नल फॉर्मूला कुछ नहीं लिखा, मैं जर्नल गल की है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਏਮ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਆ ਸੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਟਿਊਬ ਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ × 100। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਰਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਮਐਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਹੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਗਈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ? यस मैम। ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਵਿਚਲੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਸਾਰੀ ਉਰੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਇਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ml, 2 ml, 5 ml, 20 ml, 100 ml, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਮਾਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਵੋਲਿਊਮ ਮਾਸ 'ਚ ਬਦਲ ਜੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਜੇ ਉਹਦਾ 22.4 ਲੀਟਰ ਹੋਏ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਐਨਟੀਪੀ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ, ਐਸਟੀਪੀ ਮਤਲਬ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 28 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਗੈਸ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ? ਮੋਲਰ ਵੋਲਿਊਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? 22.4 ਲੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ
एक इक्वेशन शायद तुम्हें भी याद होगी कराई सी, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ 1 ਵਾਲੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਡੂਮਾਸ ਮੈਥਡ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੋਲਿਊਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ V1 ਕਹਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ? ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ P1 ਹੈ, V1 ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ, T1 ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਦਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ V1 ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਟ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਲਿਊਮ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਜੇ ਵੋਲਿਊਮ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਏਮ ਉਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ V2 ਕੱਢ ਲਾਂ, ਤਾਂ V2 ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ P1 V1 into T2 upon T1 into P2। ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਹੁਣ P1 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਆਪਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ V2? ਆ ਦੱਸੋ। P1 V1 ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪਤਾ ਹੈ 273 ਹੁੰਦਾ, ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਪਤਾ 760 ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V2 ਆ ਜਾਊਗਾ। V2 ਕੀ ਹੈਗਾ? V2 ਹੈਗਾ volume of nitrogen collected at STP conditions। बोलो yes or no? क्लियर है? तक ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ? ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ 22.4 ਲੀਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ 22,400 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 1 ਮੋਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੀ? 28 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਕਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨਾ? V2 ਆਇਆ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਗਾ? 28/22,400 ਇੰਟੂ V2। ਇੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਲਿਊਮ ਡੂਮਾਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਬਟ ਉਹ ਵੋਲਿਊਮ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣਾ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੋਲਿਊਮ ਐਸਟੀਪੀ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ V2 ਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ 22.4 ਲੀਟਰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ 28 ਗ੍ਰਾਮ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿੰਨਾ? V2 ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ? 28/22,400 ਇੰਟੂ V2। ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ? 28/22,400 ਇੰਟੂ V2 upon W ਇੰਟੂ 100। ਕਲੀਅਰ ਕਹਾਣੀ? ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ NCERT ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਲਿਖੋ, NCERT ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਆਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਲੈਂਥੀ ਜਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੈਲਡਾਲਸ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣਾ? +2 ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀਗਾ?
ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, 12 ਤੋਂ 1 ਸ਼ਾਇਦ, 1 ਤੋਂ 2 ਕਲਾਸ ਸੀ, ਇਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ? 2 ਤੋਂ 2:30 ਕੱਲ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਕੱਲ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਚ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕੱਲ? मैम ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ हम ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਰਾਤ ਤੱਕ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਆਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਸ਼ਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਆਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰ ਜੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਫਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੇਟਾ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 5:30 6 ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਮ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ? ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਮੈਮ ਆਨਲਾਈਨ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਜਲਦੀ? ਚਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ करती हूँ। 10 ਵਜੇ, 10 ਤੋਂ 11 ਜਾਂ 11 ਤੋਂ 12 ਹੈ ਨਾ? ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, 2 ਤੇ 3 ਨੂੰ। चलो न्यूमेरिकल करो, मैं आपको देख लूँगी। की कह रहे हैं इन डूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जस्सी आ की दिता हुआ बेटा? मैम पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.3 ग्राम। W दिता है, मतलब मैं लिखना मास ऑफ ऑर्गेनिक Yes, ma'am. कंपाउंड दैट इज W इज इक्वल टू टोटल दिता है भी इन्ना सीगा, gave 50 ml of nitrogen। देखो यदि लैंग्वेज से पता लगता है, gave 50 ml of nitrogen collected at इन्ने टेंपरेचर इन्ना प्रेशर, मतलब एक गिवन कंडीशंस ने, गिवन ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡੂਮਾਸ ਮੈਥਡ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? V1 ਹੈ ਇਹ 50 ml, मतलब ਅਸੀਂ 1 ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਾय ਡਿਫਾਲਟ, ਬਾਕੀ ਮਰਜ਼ੀ 2 ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਲਿਖ ਲਓ, volume of nitrogen collected at given conditions। बोलो टेंपरेचर कितना सीगा गिवन कंडीशनां ते 300 केल्विन। प्रेशर कितना सी? प्रेशर हम 715 mm दिता गिवन कंडीशनां ते, जिन्हां ते डूमास मैथड किया गया। बट नाल इन्हें ब्रैकेट च एक चीज लिखती, एक्वोस्टेंशन। ये उहदा कंसैप्ट है किहदा? स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर दा, हल्का जिहा मैं समझा दिंदी हां। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਏ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਕਲੈਕਟਡ ਓਵਰ ਵਾਟਰ, ਉਰੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਉਰੇ ਗੈਸ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਬੱਬਲ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਉਰੇ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਣਿਆ ਇਹ? ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦਾ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਚ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਉਰੇ ਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਬਲ ਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਰੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ बेटा उरे गैस होंगी है ना, मॉइस्ट गैस कहते हैं। भला क्यों कहते हैं मॉइस्ट गैस? जो पानी चो निकलूगी ना, ਉਹਦੇ अंदर पानी ਦੇ वेपर भी समा जाते हैं, अबजॉर्ब हो जाता है एक तरह का। तो ਜਿਹੜੀ मॉइस्ट गैस होंगी है ना, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, मतलब ड्राई गैस मतलब जो पानी चो ना पास होंगी, कल्ली बिल्कुल ड्राई गैस, प्लस ਉਹਦੇ ਚ पानी का प्रैशर।
ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਮੋਇਸਟ ਗੈਸ ਇਕੱਠੀ ਉਰੇ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੋਇਸਟ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਇਸਟ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕੁਅਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਲਿਖਤਾ, ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕੁਅਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਐਕੁਅਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੇਪਰਸ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਇਸਟ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਈਨਸ ਐਕੁਅਸ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ? ਇਹ ਨੋਟਸ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਮੈਟਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਭੇਜੂਗੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਓ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਪੇਜ ਤੇ ਚੱਲਾਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਮ ਉਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਇਸਟ ਗੈਸ ਦਾ? ਇਹ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਕੁਅਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਕੁਅਸ ਟੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ 15 mm ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੋਟਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੀਦਾ ਉਦੋਂ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਹੀ ਲਈਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 715 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 700 mm ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਰਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਡੂਮਾਸ ਮੈਥਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਰੱਖੋ, ਉਰੇ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਬਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ? 50 ml ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ 700 ਕੈਲਵਿਨ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਸਟੀਪੀ ਦੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗੈਸ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਵੇਪਰਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਲਈਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਵੇਪਰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਲਈ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? यस मैम। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2। ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ STP ਦੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿਵਨ। ਹੁਣ ਗਿਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 700 ਲੈਣਾ, 715 ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਵੋਲਿਊਮ ਕਿੰਨਾ? 50 ml ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਕਿੰਨੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੇਖ ਲਓ, 300 ਕੈਲਵਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਯਾਦ। STP ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ? ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 760। ਉਰੇ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲਾ mm 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ 1 ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 760 mm ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। V2 ਕੱਢਣਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ V2? ਕਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ STP ਤੇ? ਟੈਂਪਰੇਚਰ 273 ਕੈਲਵਿਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ V2 ਕੱਢ ਲਓ। 700 ਗੁਣਾ 50 ਗੁਣਾ 273 ਅਪਨ 300 into 760। ਇਹ V2 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ 41.9। ਹੁਣ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 2200 ml ਵੋਲਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ 28 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ? 41.9 mm। ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ 22 ਗ੍ਰਾਮ। ਇੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਲੈਕਟ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਮਾਸ ਸੀਗੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਆਰਗੈਨਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? Y upon W, W 0.3 ਦਿੱਤਾ into 100। ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ? ਆਨਸਰ 17.46% ਆ ਰਿਹਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥੀ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਡੂਮਾਸ ਮੈਥਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜੈਲਡਾਲਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਾਏ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਨੋਟ ਜੇ ਚੇਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਸ, ਜੋ ਮੈਡਮ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸ ਲਿਖੀ ਜਾਓ। ਹੈ कर ले मैम। निकल रहे ने सारे? यस।
ਸਾਹਿਬ ਜੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਪੁੜਦੇ ਜਮਾ ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਮ ਆਨਸਰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ? ਐਡਾ ਢਿੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੇ, ਈਵਨਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਲਾਸ ਲਾਈ ਹੈ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਕਰਾਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਸਾਹਿਬ 2 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰਾ? 76 ਵਾਲਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਆਪੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਭੇਜਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਨੀ। ਓਕੇ। देख हो गया? यस मैम हो गया। क्वेश्चन लिखो जाए। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੱਸੀ ਐਂਡ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਟਿਕ ਕਰਾਏ ਸੀ ਜੱਸੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਤੂੰ? यस मैम कल वाले कर ले ਸਾਰੇ? हाँ जी मैम जो टिक करवाए थे। ਸਾਹਿਬ यस मैम। ਕੀ ਯਸ ਮੈਮ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈ। मैम ना जो शुरू हाँ शुरू नहीं किते, पंडित बुला के मुहूर्त कढ़वा लिए पहला भी साहब क्वेश्चन कर ले। कल क्या सी ना भी करके आने ने, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਫਟਾਫਟ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 25 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਅਨਨੋਨ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕੰਟੇਨਸ ਇੰਨਾ CO2 ਬਣਿਆ, ਇੰਨਾ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ। ਬਸ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਕੱਢਿਓ ਜਰਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੱਢੋ ਇਹਨੂੰ, ਕਰੀਏ ਸੋਲਵ ਜਰਾ। ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ। आ गई मेरे तो ऑप्शन, तुसी दसो। आ गई? सारे चैट च अपनी अपनी ऑप्शन लिखो केड़ी बन रही है। बहुत आसान है, ये जेई जाया हुआ 2019 च इन्ने आसान क्वेश्चन आते हैं। देखो बट यह भी जो टॉपिक नहीं पढ़िया होगा फिर आ भी नहीं पल्ले पैना किवें करना। जल्दी करो, एक अच्छा क्वेश्चन मेरे को होर भी है फिर। बेटा CO2 तो हिसाब ला लो ना, कार्बन कितना सीगा, यूनिटरी मैथड ला के स्टिशियोमेट्री, और की करना।
महक जस्सी का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है। साहिब तू की देख रहे हैं? मैम कर रहे हैं अभी। सी ऑप्शन आएगी। ਜੇ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ 88 ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਬਲ ਹੀ ਆਊਗਾ। 24 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, 25 ਟੋਟਲ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 24 ਕਾਰਬਨ ਹੈ, 1 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, ਖਤਮ। अगला करो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एस्टिमेटेड थ्रू Dumas मैथड। क्वेश्चन आंदे ने सारी किताब पिछों, कोई भी ऐसा छड़ना नहीं हैगा। ते प्लीज अपनियां जड़ियां बुक्स तुहानू कईयां होईयां नीट दी या अपनी जड़ी भी जेई दे बच्चे जेई दी प्रैक्टिस करदे रहो। मैं तो चाहनी हां तुसीं मैनूं एक्स्ट्रा क्वेश्चन लैके आओ, मैम आ करा दो, मैम आ करा दो। तुसीं तां ओह नहीं करदे जेड़ा मैं तुहानू करानी है। ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ, ਡਾਊਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪੜੋ ਪੜੋ ਪੜੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਸ +2 ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਵੀ ਪੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਮ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਐਕਸਟਰਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬੁੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। चलो करो क्वेश्चन है सॉल्व। इन्हें नोट कर लो बेटा, क्वेश्चन है जरा मीटिंग खत्म होने वाली है, फोटो खिंच लो या कापी च लिख लो। बस ये क्वेश्चन ही मैं कराना है, उस तो बाद फिर बस होर क्लास नहीं लानी, फिर शाम को देखूंगी जे लग गई तो। बट मीटिंग मैनू ऑन करनी पैनी, मीटिंग मैनू होर करनी पेगी, मैं क्वेश्चन डिस्कस कराना है। फोटो खिंच लो फटाफट फोन तो। कर ली? यस मैम। गर्ल्स यस सॉल्व करो फटाफट, ते मैं दसो की बन रहा है। मैं कर रही हूँ, मीटिंग भेज रही हूँ।